get back to normal situation soon so that we can praise you more. In the name of Jesus Christ, amen. Can everyone stand up? I was lost in a moment, a glimmer in time. Like a child chasing shadows, my back to the light. I was lost in a fog till you caught my eye. Through the smoke and the mirrors, a glimmer of light. I know there's a place I belong, where I'll see the fullness of love. A child face to face with my God, lost in your awesome wonder. While I wait, I will not be afraid. My faith will remain all the same. My hope in the things not yet seen, found in the greatest of these. I found love in a moment, exploding in light. At the cross where the curtains were ripped from my eyes, I found heaven in pieces, glitter and dust. Broken glass in reflection, shine
wash me in your love. Come like grace again. Even when my strength is lost, I'll praise you. Even when I have no song, I'll praise you. Even when it's hard to find the words louder than I'll sing your praise. I will only sing your praise. I will only sing your praise. Take this mountain way. Take these ocean tears. Hold me through the trial. Come like hope again. Even when the fight seems lost, I'll praise you. Even when it hurts like hell, I'll praise you. Even when it makes no sense to sing louder than I'll sing your praise. I will only sing your praise. I will only sing your praise. I will only sing your praise. And my heart burns only for you. You are all I want. And my soul waits only for you. And I will sing till the morning has come. Oh, my heart burns only for you. You are all I want. And my soul waits only for you. And I'll sing till the miracle comes. Lift the voices, even when the morning comes. Even when the morning comes, I'll praise you. Even when the fight is won, I'll praise you. Even when my time on earth is done, louder than I'll sing your praise. I will only sing your praise. Can we move on to the 사도신경? In 1, 2, 1, 2. 나는 전능하신 아버지 하나님, 천지창조 성령의 제대하여 정말 마음에게 나시고 군대의 벼락에게 공을 받아주고 장사든지 사랑하는 가운데서 같이 살아왔으며 하나님을 계시어 사랑자와 정들을 심심하십니다.
Can Gloria pray for us? Dear Heavenly Father, thank you for giving us this day. Thank you for allowing us to come here. And I hope that we listen to Chonosa님's sermon well and we use it throughout our daily lives and we can be more connected to you and we can know you better. I hope that everyone is safe throughout the week, and in the name of Jesus Christ, amen. I'll just read the passage. I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children from the sin of the fathers to the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses his name. Observe the Sabbath day by keeping it holy, as the Lord your God has commanded you. 6 days you shall labor and do all your work. But the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you, nor your son or daughter, nor your manservant or maidservant, nor your ox, your donkey, or any of your animals, nor the alien within your gates, so that your manservant and maidservant may rest, as you do. Remember that you were slaves in Egypt, and that the Lord your God brought you out of there with a mighty hand and an outstretched arm. Therefore the Lord your God has commanded you to observe the Sabbath day. Honor your father and your mother, as the Lord your God has commanded you, so that you may live long and that it may go well with you in the land the Lord your God is giving you. You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal. You shall not give false testimony against your neighbor. You shall not covet your neighbor's wife. You shall not set your desire on your neighbor's house or land, his manservant or maidservant, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor. 네, 제가 기도하고 말씀 보도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 이렇게 주일날 주님 전에 모여서 주님께 예배드리게 하여 주시니 너무나도 감사합니다. 오늘 예배를 통해서 주님께서 하신 저희들을 위해서 베푸신 모든 은혜들을 맛보아 누릴 수 있는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 네. 여러분 한 주간 잘 지내셨어요? 네, 반갑습니다. 네, 모두 건강한 모습으로 뵙게 되니 너무 좋네요. 네. 네, 오늘 이제 십계명의 마지막에 왔습니다. 여러분 십계명 배우면서 여러분들에게 어떤 그 은혜가 있었는지 모르겠어요. 뭐 은혜가 있으신 분들도 있었을 거고 조금 지루하셨는 분들도 있었겠지만 저는 개인적으로 참 많은 은혜를 받았습니다. 하나님 말씀을 통해서 하나님께서 저희들을 십계명을 이렇게 좀 잘 들여다보는 것을 보게 하셔가지고 정말 주님께서 저희들에게 주시고 싶은 말씀들을 좀 잘 들여다보게 된 것 같아요. 네, 오늘도 저와 함께 따라해 보겠습니다. 가슴에 손을 얹으시고, 네, 가슴에 손을 얹으시고, 하나님 말씀하십시오. 제가 듣겠습니다. 예수님 말씀하십시오. 제가 행하겠습니다. 성령님 저희와 항상 함께하여 주십시오. 네, 아멘. 네, 그런 마음으로 오늘 말씀을 보도록 하겠습니다. 여러분 이제 다음 주면 우리가 십계명 외우기 컴피티션 할 것 같은데 하려고 하는데 여러분 다 외우셨나요? 다 외우신 분? 아직 안 외우신 분? 그러면 중간은 뭐지? 내가 외운 것 같은데 아직 확신을 못하는 그런 느낌? 그런 것 같아요. 하나씩 한번 해볼까요, 여러분? 하나씩 한번 해볼까요, 지금? 네. 첫 번째 계명이 뭐였나요? 네, 하나님 우상을 하나님 이외에 다른 신을 섬기지 말라는 거였죠. 두 번째는 뭐였나요? 예, make yourself an idol. shall not 하지 말라는 거죠. 그 아이돌 만들지 말라는 거죠. 세 번째는 뭐였나요? 예, misuse. 네. 그다음 네 번째는 네, observe Sabbath day. 그다음에 다섯 번째는
예, 엄마와 아빠를 잘 공경하라. 그다음에 그다음은 예, 그다음은 네, 일곱 번째는 네, 여덟 번째는 여덟 번째 아홉 번째는 죄송해요. 네, false testimony 하지 말라고. 그다음에 오늘 마지막 열 번째는 네, 오늘 말씀은 이제 너희 이웃에게 속한 모든 것 아무것도 탐내지 말라는 거죠. 그러니까 탐내지 말라는 거예요. 탐심에 관한 이야기입니다. 네, covet하는 거. 여러분 여러분 우리 안에 사실 무언가를 이렇게 탐하는 마음 이렇게 많이 있어요. 욕심 때문에도 그렇고요. 뭐 갖고 싶을 때도 그렇고요. 근데 모든 뭘 갖고 싶은 마음 자체가 나쁜 걸까요? 네? 뭐 갖고 싶은 것 자체가 나쁜 걸까요? 사실 그렇진 않아요. 누군가가 굉장히 편리한 도구를 쓰고 있으면 나도 저렇게 저 도구를 통해서 좀 편해지고 싶다라는 생각이 들어요. 어떤 사람 집에 갔더니 리모컨으로 이렇게 커튼도 내리고 뭐 다 하면은 되게 좋겠다. 나도 저런 거 있었으면 좋겠다. 이런 생각을 다 할 수 있어요. 네. 그런데 뭐가 문제일까요? 오늘 한번 이야기를 해보도록 하겠습니다. 오늘 말씀에 주요된 그 단어는 covet이에요. covet. 네, covet 한다는 게 뭐냐면 남에게 속한 것을 욕심을 내는 것인데 그것을 내가 갖고 싶어하는 마음이죠. 그죠? 여러분 이 covet이라는 단어를 사전에서 찾아본 적 있으세요? 네? 찾아본 적 있는 사람? 네, 역시 선생님 찾아보셨어요. 안 찾아보고도 여러분 대충 그냥 이렇게 쓰는 것 같아서 이렇게 하잖아요. 사전을 찾아보니까 굉장히 명확한 개념들이 나와요. 그죠? If you covet something, you strongly want to have it for yourself. 네, 이렇게 나왔어요. 굉장히 강하게 갖고 싶은 마음이에요. 근데 여기서 우리가 조금 더 생각하고 싶은 게 뭐냐면 단순히 강하게 뭔가를 갖고 싶다고 해서 성경에서 말씀하신 covet이냐? 그러진 않아요. 그냥 강하게 갖고 싶은 마음은 좋은 마음일 때도 있어요. 네. 내가 뭔가 정말 너무나도 사랑하는 것을 강하게 원하는 것은 좋은 마음일 수도 있다는 거죠. 여러분 우리가 창세기 3장 6절을 한번 읽어보도록 하겠는데요. 우리 저기 베티가 한번 읽어주실래요? 자 여기 나오셔서 네, 여기 앉아 있으세요. 네. 네, 베티가 한번 읽어주시겠어요? When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. 예, 우리가 진짜 많이 읽었던 말씀이죠, 그죠? 제가 인용을 참 많이 하는 말씀 중에 하나예요. 왜 이 말씀이 중요하냐면 죄가 시작된 부분이기 때문에 그래요. 죄가 시작된 부분. 하나님께서는 이 에덴 동산에 있는 모든 것을 사람들 아담과 하와에게 허락했는데 딱 하나 하지 말라고 하신 게 있죠. 그게 뭐냐면 선악과를 따먹지 말라. 너희가 이걸 먹으면 진짜 죽는다. 따먹지 말아라. 예, 그렇게 했는데 뱀이 여자에게 갑자기 다가와서 이거 먹어도 사실은 안 죽어. 하나님처럼 될까봐 하나님 먹지 말라 그런 거야. 이걸 먹는 순간 오히려 눈이 밝아져서 하나님과 같이 된다라고 말을 하죠. 이브에게. 근데 이브가 이 뱀의 말을 듣고선 이 선악과를 딱 바라보았더니 어머 저 어쩜 저렇게 막 열매가 막 너무 맛있게 생기고 음식으로도 괜찮을 것 같고 막 그런 느낌이 든다는 거죠. 여러분 생각해 보세요. 선악과가 그 전에는 없었을까요? 네? 그 전에도 있었어요. 그렇죠? 그 전에도 있었는데 포인트는 뱀의 말을 듣고 나니까 뱀의 말이 뭐예요? 너 이거 먹으면 하나님과 같이 돼. 나에게 이걸 먹음으로 해서 오는 결과가 어떤 거짓말을 한 거예요, 뱀이. 그런데 그렇게 될 것 같다는 생각이 들기 시작하니까 이 선악과가 달라 보이기 시작했다는 거예요. 항상 그 자리에 있던 그 나무가 갑자기 다르게 보여요. 뱀의 말을 듣고 변한 게 하나 있었어요.
이브의 생각이 변했죠. 이 열매를 절대 먹지 말라는 하나님 말씀, 이 열매를 먹는 순간 너는 진짜 죽어! 라고 했던 하나님 말씀도 상관이 점점 없어져요. 정신이 막 흔들리고 하나님이 하신 말씀은 에이 거짓말일 거야 라고 자꾸 생각하게 시작한다는 거죠. 하나님이 하신 말씀이 진짜인데 진리이신 하나님의 말을 잊고 정신이 혼미해져서 진리가 아닌 것, 진짜가 아닌 것을 진짜로 여기게 하는 변화가 이브에게 일어났어요. 그런데 이브는 이것을 자기만 먹는 게 아니라 아담에게까지 줘요. 자기가 제일 사랑하는 남편 아담에게까지 줍니다. 이브는 왜 그것을 그 사람에게, 남편에게 줬을까요? 같이 죄 지으려고 줬을까요? 왜 줬을까요? 누구 말해볼 수 있는 사람? 이브가 왜 선악과를 남편에게까지 줬을까요? 네? 제일 졸려 보이는 사람한테 물어볼까요? 여러분 한번 생각해 보세요. 지금 뇌를 자꾸 써야지 안 졸리지. 네? 왜 남편한테 줬을까요? 여러분 생각해 보세요. 여러분이 뭔가를 어떤 인포메이션을 얻었어요. 근데 여러분이 제일 사랑하는 사람에게 제일 먼저 갖다 줬어요. 그건 왜 그럴까요? 어느 때 그래요? 예? 그 진짜 중요한 인포메이션이니까. 그죠? 진짜 좋은 거니까. 이브에게 생긴 변화는요 뭐냐면 이 선악과를 먹는 행위가 진짜 좋은 거라고 생각한 거예요. 뭐 때문에? 누구 때문에? 사단의 말을 믿기 시작한 거예요. 하나님께서 진짜 죽는다 그랬는데 하나님 말씀을 믿기 시작한 게 아니라 자기에게 주어질 그 자기가 생각하는 어떤 복, 내가 하나님과 같이 눈이 밝아져서 하나님과 같이 될 것이다라는 그 결과에 대해서 믿기 시작한 거예요. 그래서 이걸 먹으면 진짜 좋을 거야라고 마음이 생기니까 그걸 따먹게 된 거죠. 그죠? 그래서 자기가 제일 중요하다고 생각하는 아담에게까지 이걸 줘요. 이 변화는, 이브에게 일어난 변화는 사랑이라는 탈을 뒤집어 쓰고 자기가 제일 사랑하는 사람까지 망치기 시작합니다. 왜냐하면 가짜가, 뱀이 말한 거짓말이 이브에게 진짜로 변했기 때문에요. 하나님의 말씀인 진짜가 가짜가 되었기 때문에 그래요. 이 변화를 일으키는 것을 성경에서는 탐심이라고 합니다. 세상의 개념과 좀 다른 부분이에요. 탐심은 단순한 욕심을 말하는 게 아니에요. 내가 좀 편리하고자 하는 욕심, 내가 좀 더 기능이 있는 성능이 좋은 컴퓨터를 써서 좀 작업을 빨리 하고 싶다라는 단순한 욕심을 말하는 게 아니에요. 저것을 소유함으로 인해서 내게 발생할 어떤 나의 베네핏이 있을 것 같다까지 생각하는 것 가지고 뭐라고 하는 게 아니에요. 하지만 성경에서 이것을 탐심이라고 부르는 거라면 무엇이냐면 그걸 갖고 싶어서 무슨 방법을 쓰더라도 누구에게 피해를 주더라도 아니면 막 정말 나쁜 방법을 써서라도 그걸 가져서 내가 그렇게 되는 게 목표가 되는 것을 탐심이라고 하죠. 그래서 그 소유하고자 하는 그 욕심이 내 인생의 전부가 되어버리는 것을 탐심이라고 해요. 소중한 것을 파괴해도 상관없어요. 내가 그것을 갖는 게 제일 중요한 게 돼버리는 거예요. 그래서 탐심이라는 거 말하는 것은요, 진리에 대한 믿음의 정반대에 있는 거예요. 왜냐하면 방금 말씀드렸다시피 탐심은 거짓말을 믿는 그 믿음을 말하는 거기 때문에 그래요. 오늘 이 창세기에 나와 있는 두 가지 단어가 있어요. 제가 이제 빨간 글씨로 해놨는데요. 이 pleasing과 desirable, 이 두 단어가 나오는데 이 히브리어 원어를 보면요, 제가 오늘 그 성경 공부에 좀 써놨어요. 타바라는 말과 그다음에 이바라는 말이 나와요. 근데 이 두 말 다 영어 성경에 여러 번 나오는데 뭘로 주로 번역이 되냐면 다 커벳으로 되게 번역이 될 때가 제일 많은 단어들이에요. 그러니까 이 아담과 이 하와에게 거짓말로 이 뱀이 거짓말로 속여서
가짜가 진짜인 것처럼 말했을 때 이 하와에게 일어난 어떤 변화, 그 뱀의 말이 너무 달콤해서 그거를 믿어버리는 이 변화, 그게 어디로부터 출발했냐면 이 욕심으로부터 출발했다는 거예요. 탐심은 바로 거짓을 진짜로 믿게 만들어버리는 변화를 일으키는 거예요. 그래서 내가 간절히 원하는 것을 얻는 것이 내 인생의 목표가 되어버려요. 간절히 원하는 것이 있는 건 괜찮아요. 그런데 그것을 통해서 내가 베네핏을 얻는 것까지 괜찮아요. 그런데 그걸 얻기 위해서 무엇이든 할 수 있다. 그 순간 그것은 여러분들에게 하나님보다 더 중요한 게 돼버리는 순간이겠죠. 진리가 더 이상 진리가 아니고 하나님을 대신한 그것이 여러분 인생의 진짜가 돼버리는 순간이겠죠. 여러분, 진리를, 하나님의 말씀을 그렇게 사모하면 우리가 정직하게 살려고, 하나님 말씀 따라 살려고 정말 노력하겠죠. 그런데 이 순간, 이 탐심이 우리 마음에 들어오는 순간 이것이 완전히 바뀌어버리기 시작한다는 거예요. 탐심의 본질은요, 실제로 우리를 만족시킬 수 없어요. 완전히 풀로 채울 수 없음에도 불구하고 그것만 있으면 내 인생이 완전히 변할 것 같은 믿음으로 생각하기 시작하는 그런 일들이 우리에게 일어나는 거예요. 내 인생 전부를 통틀어서 그것을 쫓게 만들어요. 뱀의 거짓말로 인해서 이브에게 생긴 그 변화가 바로 이 변화고요. 이 탐심은 하나님의 창조 질서와 진리이신 하나님의 말씀을 버리게 만들죠. 그렇죠? 거짓말인 뱀의 말을 따라서 나를 진짜로 채워주거나 나를 진짜 살려줄 수 없는 것을 따라 살게 되고 하나님으로부터 결국 멀어지게 만들기 때문입니다. 아주 무서운 말이에요. 여러분이 진리에 대해서 열망이 있고 갈망함이 있고 이런 거는 정말 좋은 거예요. 왜냐하면 여러분을 살게 하니까. 그러나 이 탐심은요, 거짓에 대해서 여러분을 열망하게 만들어요. 그래서 결국 여러분을 죽게 만든다는 거예요. 여러분, 사실 좋은 것을 갖고 싶은 마음은 그러니까 선한 것을 갖고 싶은 마음은 우리를 아주 좋은 곳으로 인도하는 좋은 에너지가 되기도 해요. 예를 들어서 여러분들이 어떤 고칠 수 없는 병 때문에 정말 힘들어서 죽어가는 아이를 봤다고 생각해 보세요. 그러면서 여러분 안에 저 아이를 어떻게든 고쳐주고 싶다라는 강한 열망이 생겨서 내가 의사가 돼서 이 병에 대해서 연구해 보고 싶다라고 목표가 생겼다고 생각해 봅시다. 이게 악한 거는 아니란 말이에요. 그런 열망을 악하다고 말하는 게 아니에요. 탐심, 진리에 대한 추구, 진리를 쫓아가는 거하고 거짓말을 쫓아가는 거하고 이렇게 결과가 완전히 반대 결과가 나올 수밖에 없어요. 여러분이 믿음의 선배들을 보면서 내가 진리 가운데 저런 삶을 살고 싶다라고 생각하는 것 정말 좋은 일이죠. 여러분, 이 삶에서 천국을 살아가는 사람의 얼굴에 그 평안한 모습을 보면서 나도 그 천국을 소망하고 싶다 하면서 하나님께 기도하는 것 얼마나 좋은 일입니까? 이런 영적인 생각은 너무 좋은 일이죠. 그것부터 시작해서 누군가에게 편리한 물건을 보고 저게 나한테 있으면 좀 좋겠다, 편안해질 것 같다, 이런 생각, 그래서 열심히 돈 벌어서 저거 한번 사봐야지, 괜찮아요. 이걸 말하는 게 아니에요. 우리의 영을 성장시키고 우리의 생활을 편하게 만드는 것은 그거에 대한 열망을 누가 뭐라고 하겠습니까? 하지만 탐심은 영을 성장시키는 것이 아니라 하나님과의 관계를 끊고 남의 편안함을 빼앗아 내가 누리게 하는 것에 있기 때문에 하나님께서는 오늘 말씀을 통해서 우리에게 경고하고 계시는 거예요. 여러분, 우리는 수없이 우리 자신을 속여요. 탐심을 하나님 뜻인 것처럼 속일 때 되게 많아요. 사실은 내가 갖고 싶은 직업이 나를 빛나게 하는 거면서 내가 하나님의 영광을 위해서 그렇게 하겠다고 말할 때가 수두룩해요. 수두룩해. 특히 교회 오래 다니신 분들 수두룩합니다. 입만 열면 하나님 영광을 위해서인데 결국은 잘 들어보면 본인의 탐심이에요. 이런 경우가 얼마나 많은지 몰라요, 여러분. 결과가 달라요, 여러분. 하나님이 드러나는 게 아니라 내가 드러나는 일로 결국 온다니까요.
여러분, 물건을 갖는 그런 탐심뿐만 아니라 자리에 대한 욕심, 나 자신을 빛나게 하고 싶은 그런 욕심, 누군가를 밟고 올라서서라도 내가 저 자리를 자꾸 차지하고 싶은 그런 욕심, 이 모든 탐심들이 우리 안에서 있을 때 하나님과의 관계를 끊어놓고 하나님으로부터 멀어지게 한다는 사실을 여러분 꼭 기억하셔야 됩니다. 시작은 비슷할지 몰라도 끝이 완전히 다른 결과를 나타내기 때문에 그래요. 여러분, 다음 슬라이드 한번 보십시오. 이거는 이제 다시 그 말이고요. 그 다음 슬라이드. 여러분, 탐심은요, 우리가 창세기에서도 알 수 있듯이 하나님처럼 되고자 했던 하와의 마음에서 시작하는데, 하와는, 이브는 하나님 자체를 만족으로 여긴 게 아니라 본인이 하나님처럼 되고자 하는 것을 만족으로 여기기 시작했어요. 사탄의 말을 듣고 나서부터 내가 하나님 되고자 하는 것을 목표로 삼기 시작했어요. 여러분에게 질문을 하나 드릴게요. 여러분이 가장 만족하는 것은 무엇입니까? 지금 이 순간 제일 하고 싶은 것들이 뭐예요? 뭘 갖고 싶은 게 있으면 지금 이 순간 갖고 싶은 것이 뭐예요? 내가 정말 그거 있으면 좋겠다 하는 게 뭐예요? 여러분, 우리가 사는 세상은 소유하는 것을 최고라고 말하는 세상이에요. 돈이면 안 되는 게 없는 세상이에요. 돈만 소유하면 하나님과 같은 힘을 가질 것이라고 생각하는 게 이 세상이에요. 그렇죠? 아마 하와가 따먹었던 그 선악과의 그 유혹이 지금 이 세상에서 말하자면 바로 부자에 대한 유혹일 것 같아요. 내가 돈만 있으면 정말 편안한 삶을 살 수 있을 것 같아. 돈만 있으면 내가 남을 많이 도와줄 것 같아. 내가 돈만 있으면 고아원도 세우고 저 아프리카에 정말 많은 돈을 보내서 수많은 아이들의 생명을 구할 것 같아 라고 우리는 말하지 않습니까? 그렇죠? 그러면서 돈을 갖는 것이 반드시 먼저 이루어져야 되는 조건처럼 말해요. 하나님은 지금도 하실 수 있는데 내가 그것을 하기 위해서 돈이 반드시 이루어지면 그 다음 선이 따라올 것처럼 말하지 않습니까? 그 정도로 돈은 여러 가지 선한 모습의 옷을 입고선 우리 자신을 속이기 시작해요. 여러분, 내가 원하는 것을, 모든 것을 누릴 수 있는 게 돈인 것도 사실이지 않습니까? 세상은 돈을 벌기 위해 물건을 만들어내요. 어떤 사람은 돈을 벌기 위해서 물건을 만들어내요. 물건을 내다 팔아서 돈을 벌기 위해서 다양한 그 물건에 대한 이유를 붙여요. 우리가 광고를 보고 있으면요, 내가 저 물건 안 사면은 미칠 것 같은 생각이 들 때가 한두 번이 아니에요. 그러지 않아요, 여러분? 네? 저만 그렇군요. 네, 여러분 광고 보면은 막 사고 싶어요. 너무 갖고 싶게 만들어요. 그래서 많은 사람들이 그 광고가 성공적이면 정말 많은 사람들이 그 물건을 사용하게 되죠. 그러다 보면은 학교에 가면 애들이 다 있는데 나만 없으면 또 이상한 것 같아. 그죠? 애들 다 있는데 나도 있어야 될 것 같아. 막 뒤처질 것 같고, 그죠? 편리하다고 해서 처음에 쫓아가던 것들이 결국은 편리한 거 상관없어도 그것 없으면 안 되는 삶으로 우리를 잡아먹고 있는 것들 여러분 발견하지 못하십니까? 어느 순간에서부턴가 무엇을 사기 위해 일하는 사람들도 되게 많아요. 젊은이들, 좋은 차, 좋은 옷, 명품백, 그걸 위해서 사는 친구들을 본 게 한두 번이 아니에요. 뭐 어른들은 말할 거 없나요? 집 사기 위해서, 좋은 차를 유지하기 위해서, 좋은 백 하나 걸치기 위해서, 그것을 작은 위안으로 삼는 기쁨을 넘어서서 그것이 목적이 되어버린 삶을 본 때가 한두 번이 아니에요. 어른들만 욕할 거 없어요. 우리도 마찬가지잖아요. 용돈 모아서 여러분 대부분 뭐 하십니까? 여러분 사고 싶은 거 사잖아요. 그죠? 대부분 그렇잖아요. 우리가 사는 이 세상은 어느새부턴가 그 말도 안 되는 목적을 위해서 사는 그 삶을 아주 당연한 것처럼 여러분들에게 말하고 있어요. 그것이 여러분에게 큰 행복을 주고 안정감을 주고 여러분의 모든 필요와 그 갈급함을 채워줄 거라고 잘못된 것을 믿고 살게끔 이끌어가고 있다는 거예요. 탐심이 나쁜 게 아닌 세상이 되어버렸어요. 여러분 즐기는 게 뭐가 나쁩니까? 즐길 수 있게끔 주어진 삶들,
결국 근데 즐기다가 그 쾌락의 끝은 어디입니까? 중독 아닙니까? 더 이상 그 쾌락, 내가 추구했던 쾌락이 나를 만족시키지 못하면 무엇을 추구하게 됩니까? 그보다 더 큰 거, 더 센 거, 더 센 거. 내가 추구했던 그 쾌락이 나를 만족시키지 못한다는 것을 첫 번째 알았지만 그것으로 인해서 내가 쾌락을 끊는 것이 아니라 더 큰 쾌락을 인해서 나를 만족시키려고 계속 거짓된 것들을 쫓아 살지 않습니까? 즐거움을 누리는 게 나쁜 게 아니에요. 그건 하나님도 원하고 계세요. 하지만 그것을 정당화해서 여러분이 즐거움을 위해서 삶을 사는 것을 여러분 자신이 발견하지 못하고 있는 것이 문제라는 거예요. 진짜 목적은, 여러분 진짜 목적은 하나님과 동행하며 하나님 나라에 살며 하나님 뜻이 무엇인지 발견하는 것에 있어요. 그런데 어느 때부턴가 진짜 목적은 우리에게 진짜 목적이 아니게 됐어요. 여러분 진짜 목적을 가진 사람들, 여러분 친구들하고 한번 얘기해 보세요. 얼마나 친구들이 이상하게 보는지 몰라요. 하나님께서 주신 비전은 더 이상 친구들과 나눌 수 없는 비전이 됐어요. 창피한 게 돼버렸어요. 여러분 다시 한번 여러분 자신의 삶을 들여다보셔야 돼요. 지금 가장 내가 원하는 것, 삶의 목표, 멋지다고 생각하는 것. 여러분 요즘 단어 플렉스, 예? 그거 여러분 진짜 플렉스 하고 싶은 거, 나아가 남이 부러워하는 삶을 사는 게 내 삶의 목표가 돼버리는 것. 내가 원하는 삶에서 남이 멋지게 볼 것 같은 게 그냥 내 삶의 목표가 돼버린 것. 대부분 남이 보면 부러워하는 것들인데 그 부러움을 그들에게 좋은 영향으로서 주는 게 아니라 열심히 해서 열심히 하면 너도 좋은 학교에 가서 좋은 공부를 하고 그래서 좋은 사람이 돼서 많은 사람들에게 베네핏을 베풀 수 있어 라는 좋은 영향을 주는 게 아니라 그냥 그 플렉스한 것을 그냥 해서 그것만을 위해서 사는 사람을 계속 만들어내는 행위들. 멋진 시계를 찬 거를 자랑하고 멋진 것을 찬 거를 그냥 자랑하고, 내가 오늘 이번 주에 하나님과 동행해서 하나님께서 나에게 이런 은혜를 주셨다라는 것이 자랑이 되는 것이 아니라 어느새부턴가 우리 입에 달고 사는 모든 자랑은 이 세상에서 멋져 보이는 그런 것들로 바뀌지 않았습니까, 여러분? 우리 삶을 한번 돌아보십시오. 그것들은 오히려 남들에게 비참함을 줄 뿐이거든요. 갖지 못한 사람에게 어려운 마음을 줄 뿐이에요. 남들이 가질 수 없는 것을 가짐으로써 얻는 쾌감들, 그것으로 얻는 만족감들, 제가 단언하건대 이러한 것들은 사단에게서 온 것입니다. 오늘 창세기 말씀에서 보세요. 사단이 말한 것은 하나님과의 관계를 끊어놓는 일이고, 사단이 준 이브에게 준 그 선악과를 따 먹음으로 인해서 얻을 것 같이 희망을 준 희망은 거짓말이에요. 절대 자신을 만족시킬 수 있는 것이 아니에요. 하나님께서는 이미 우리들을 자녀라고 부르시고 계세요. 하나님의 자녀는 여러분 다 하나님과 같은 존재들이에요. 이미 돼 있는 것을 왜 또 그렇게 돼서 쫓으려는 겁니까? 단순히 하나님께서 행하시는 파워들이 부러웠던 거 아닙니까? 그렇죠? 여러분 제가 단언하건대 이러한 것들은 여러분 사단이 주는 마음이에요. 우리를 살게 하는 것이 아니라 우리를 죽이는 일들이에요. 여러분 나를 만족시킬 것이라는 그런 썩어질 것에 대한 믿음을 버리시기 바랍니다. 나를 살게 하는 것은요, 거룩하신 하나님의 말씀임을 믿으시기 바랍니다. 하나님께서 여러분에게 베풀고 싶은 귀한 하나님의 나라임을 믿으시기 바랍니다. 여러분 생명과 직결되지 않은 것들, 여러분 삶의 질을 향상시킬 수 있지만 여러분의 생명과 직결되지 않은 것들은 여러분의 목적이 되어서는 안 된다는 말이에요. 우리의 목적이 될 수가 없어요. 여러분
영의 생명이 근본인 하나님의 말씀, 이것이 목적이 되어야 됩니다. 다음 빌립보서 4장을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 11절 12절을 한번 읽어봐 주십시오. 네. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. 여러분, 사도 바울의 말씀입니다. 코벳이 우리가 어떤 마음인지 지금 배웠어요. 그런데 정반대의 그것의 그 코벳하는 것의 정반대는요, 만족하는 마음이에요. 하나님께서 이미 베풀어 주신 은혜에 만족하는 마음. 우리가 지난주를 감사주일로 지냈어요, 여러분. 우리가 받은 게 가장 중요한 건 다 받아 누리고 있음을 말씀을 드렸어요. 그런데 우리는 지금 무엇을 또 쫓아 살고 있습니까? 이미 받아 누려서 천국에 살 수 있는데 우리는 지금 무엇을 쫓아 살고 있습니까? 오늘 사도 바울이 말합니다. 사도 바울이 뭘 배웠냐면요, 어떤 상황에서도 whatever the circumstances, 어떤 상황 속에서도 만족하는 마음을 배웠다고요. 어떻게 배웠어요? 예수 그리스도가 그에 만족되시기 때문에 그렇습니다. 뱀이 다가와서 정말 달콤한 말로 여러분에게 어떤 유혹을 주고 어떤 탐심을 불러일으킬지라도 흔들리지 않아요. 여러분에게 고난이 와도, 여러분이 막 부자가 돼도, 여러분이 아무리 가난해도, 여러분이 배불러도, 여러분이 배가 고파도, 배 고프지도 않고 부르지도 않아도, 디저트가 있어도, 여러분이 막 통장에 돈이 넘쳐서 뭐 아무거나 다 할 수 있어도, 여러분이 아무것도 없어도 아무것도 여러분을 흔들 수 없는 마음이라는 거예요. 주변 상황이 바뀌어도 여러분 이 마음은 바뀌잖아요. 우리가 주변 상황에 따라서 우리가 만족을 쫓아다 우리 사는 우리의 삶과는 정반대의 비교할 수 없는 마음이에요. 이 만족의 비밀은 The secret of being content가 바로 코vet하지 않는 마음이라고 할 수 있겠어요. 그 비밀이 무엇인지 아십니까? 13절을 읽어봐 주시기 바랍니다. I can do everything through him who gives me strength. 아멘. 여러분, 그것은 바로 예수 안에 거하는 거예요. 예수로 인해 사는 거예요. 왜냐하면 예수님께서 내 만족되시기 때문입니다. 우리는 예수 그리스도 안에서 모든 것을 할 수 있어요. 무엇을 가짐으로 만족을 얻을 수 있는 이 세상이 주는 그 만족은, 여러분, 그것이 안 주어짐으로 인해서 여러분을 실족시켜요. 여러분이 가짐으로 인해서 만족을 얻고 사는 삶을 살잖아요. 못 가지는 것으로 인해서 여러분들을 계속 쓰러뜨려요. 하지만 예수가 주는 만족감은요, 영원한 것이에요. 절대 쓰러지지 않아요. 상황이 여러분을 아무리 흔들어도 아무렇지도 않아요. 이미 만족이 나에게 넘쳐 흘러요. 평안이 넘쳐 흘러요. 이랬다 저랬다 뭐 세상이 아무리 바뀌어도 이 마음에 있는 이 평안함은 흔들 수가 없는 것이에요. 세상이 줄 수 있는 평안과 기쁨과는 완전히 다른 것이라는 거예요. 여러분, 다른 것을 붙들고 기뻐하려고 애쓰지 마십시오. 다른 것들로 여러분을 채워서 여러분 만족을 얻으려고 발버둥치지 마십시오. 여러분, 세상이 말하는 뭐 집, 시계, 차, 뭐 좋은 보석, 예쁜 가방, 이런 것들은 여러분 잠시 여러분을 멋지게 보이게 할 수는 있어요. 하지만 그것이 여러분보다 멋지지 않아요. 여러분 자체가, 예수 그리스도가 안에 임하시는 여러분 자체가 얼마나 빛나는지 몰라요, 여러분. 다른 거 걸쳐도 멋있어요. 안 걸쳐도 멋있어요. 끝내줘요, 여러분. 얼마나 멋있는지 몰라요. 여러분, 세상이 주는 것들 잠깐 여러분들을 편하게 할 수 있지만 여러분의 갈급함 절대 채울 수 없음을 여러분 아시기 바라요. 지금부터 그것을 쫓아 사는 삶을 살지 마십시오.
우리에게 영원한 기쁨 되시는, 기쁨과 소망 되시는 예수 그리스도께서 주시는 그 은혜 안에 거하십시오. 주님만이 줄 수 있는 그 평화, 그 평안 안에 거하십시오. 예수로 인해 여러분이 평안을 얻게 될 것이고요, 예수로 인해 진짜 기쁨을 누리게 될 것입니다. 예수로 인해 full contentment를, 만족, 우리나라 한국말로 만족이라 그래요. 만은 만이야, 만, 10,000. 근데 진짜 많다는 거예요. 끊임없이 limitless contentment를 여러분 얻게 돼요. 누구로 인해? 예수 그리스도로 인해. 여러분, 우리 시한장 공동체는 정말 예수 그리스도로 인해서 기뻐하고 즐거워하고 만족을 얻는 그런 공동체가 되길 바랍니다. 여러분 친구들이 무엇에 심하게 흔들리고 있습니까? 그러면 가서 예수로 인한 만족이 없는 사람들 이렇게 가서 뭐라고 부르는 게 아니고 이 진리를 전하세요. 진짜 평안함을 누릴 수 있는 방법들을 이야기해 주세요. 사랑으로 다가가셔서. 우리는 서로 그렇게 위로하고 위로받고 서로를 그렇게 북돋아주는 예수 그리스도 안에 거하는 공동체가 되시길 간절히 바랍니다. 제가 기도하고 마치도록 하겠습니다. 하나님 아버지, 너무나도 감사합니다. 오늘 십계명의 마지막 말씀을 통해서 정말 예수 그리스도와 동행하는 것, 예수 그리스도 안에 거하는 것이 우리에게 진정한 만족을 줄 수 있음을 배웠습니다. 그 만족을 따라 사는 것이 탐심으로 사는 것이 아니고 그 예수 그리스도만이 줄 수 있는 그 평안함을 따라 사는 것이 복된 삶임을 저희들이 배웠습니다. 탐심은 하나님이 아닌, 하나님 말씀이 아닌 다른 것들로 인해서 만족을 얻게끔, 그것을 따라 살게끔 하는, 거짓을 진짜인 것처럼 믿고 사는 거짓을 믿는 마음이라고 배웠습니다. 하나님 아버지, 저희가 진리 안에 거하여 하나님의 말씀을 절대 흔들 수 없는 반석으로 여기고 그 말씀을 붙들고 사는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 그럴 때에 사단이 어떠한 거짓말로 우리를 유혹하든, 어떠한 세상이 어떠한 말로 우리를 유혹하든 우리가 흔들리지 않을 것을 우리들이 선포합니다. 주님 말씀 안에 거할 때, 예수 그리스도와 동행할 때 우리가 진짜 평안함을 하나님 말씀 안에서 누릴 수 있음을 저희들이 믿고 선포합니다. 그런 삶을 소유한 시한장 학생부 성도들이 될 수 있게 주님 이끌어 주시옵소서. 그리하여 세상이 어떤 것을 유혹하던, 내 상황이 어떻게 바뀌던, 나에게 어떤 고난이 있던 예수 그리스도 한 분만으로 내가 기뻐 춤추며 주님 안에서 만족과 평안함을 누릴 수 있는 귀한 믿음의 사람들이 될 수 있게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. Let us pray. Heavenly Father, thank you for letting most of us come here today. I pray that those who cannot come this week will come next week. I pray that the offering will be put in good use, that we will think about 전도사님 설교 throughout the week. In Jesus' name I pray. Amen. Let us do the Apostles' Creed in 1, 2. 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하여 준 것 같이 우리 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘. 네, 여러분 모두 수고.